परिबा नियंतु परिबा ताजा ताजा परिबा। अरे चढ़ी तू आसीगलु तो परिबा बहुत ताजा सेतिपाई आमे समस्ते तते ही अपेक्षा करी रही थाउ। दे दे आमको शीघ्र किछि परिबा दे। एमिति प्रतिदिन चढ़ेर सबु परिबा बिक्री हो जाउथिला। सेई बजार रे काउर गोटे बड़ परिबा दुकान थिला। बहुत कम चढ़ई काउ पाखरु परिबा किणुथिले। चढ़ेर भल रोजगार देखि काउ ताकू बहुत ईर्षा करुथिला। अरे मिट्टू आज आमे बुलिबाकू बाहरी थिले ना तू एठी काहेकि बसिचु चल जिबा। काउ चढ़ई ना केते बढ़िया गोटे गप कहूची। मु आज बुलिबाकू जिबिनी मु आज चढ़ई पाखरु गप सुनिबी। काउ भौणी तुमे भी बस मु धर्म आ न्यायर गोटे गप कहूची तुमे शुणिले तुमको भी भल लागिबो। मोर किछि काम नाही त मु एठी बसी त गप सुनिमा समय नष्ट करिबी। काउ मते किंतु चढ़ेर गप शुणिबाकू भारी भल लागे। जो दिन ता गप शुणे ना मो दिन भारी भलरे बीते। पूरा दिन मो मन खुशी थाए। हाँ मते भी चढ़ेर गप शुणिबाकू भारी भल लागे। चढ़ई प्रतिदिन नुआ नुआ गप शुणाए सेतिपाई जेते काम थिले भी मु समय बाहर करी चढ़ेर गप शुणिबाकू आसे। एते जदि चढ़ेर गप तम मानकू भल लागुची तमे माने सबुदिन चढ़ेर घरे रही जाओ आउ दिन राति ता गप शुणुथाओ। हाँ काउ जदि सेमिति हेई पारंता ना मु सबुदिन चढ़ई घरे रही जांती आउ दिन राति ता पाखरु गप शुणुथांती। समस्तंक पाखरु चढ़ेर प्रशंसा शुणी काउ रागरे कटमट करी निज घर को चली गला। ए चढ़ई पाई केही मो सह सांग हेउ नाहंती। सबुदिन घर आगरे तळे चढ़ई को बसई गप शुणाउची। ए चढ़ेर घर आम घर पाखरी काहेकि होला के जानी ताकू देखिले तो मो देह रागरे जळी जाउची। अरे कौन हेला तो चढ़े को देखी देखी एमिति रागुचु काहेकि? रागिबिनी केमिति कुह ए चढ़ई प्रतिदिन अन्य चढ़ई मानकू गप शुणाउची। आज मु केते आशा करी मिट्टू सह बुलिबाकू बाहरी थिली हेले चढ़ेर गप शुणिबा पई मिट्टू मो सह आसिला नाही। जेबेटू चढ़ई गप शुणाइबा आरंभ करिची केही मो सह सांग हेउ नाहंती। बेले बेले तो मोर इच्छा हुए ये चढ़ई को जंगलरू बाहर करी दियंती। चढ़ई बजार को आसु आसु ही तार सबु परिबा बिक्री हो जाए सेथिपाई से समस्तंकु समय बाहर करी गप शुणाई पारे। तो जमा भी चिंता करनी मु चढ़ई उपरे नजर रखुची। जेबे भी सुजोग पाइबी चढ़ई को ए जंगलरू बाहर करी देबी। से गले मो व्यवसाय भी भलरे चलिबो। सेमिति हेले तो खूब भल हेबो। अच्छा हौ तुमे जाओ हाथ मुह धोई हुआ मु आज तुम मन पसंद खाइबा रोषेई करिची। एमिति काउ माने योजना बनैले। से दिन परठारु काउ चढ़ई उपरे नजर रखुथिला। दिने से देखिला संध्या हेई गलानी आजिर गप तो सरिला। एबे तमे माने घर को जाओ काली पुणी आसीबो मु गोटे नुआ गप शुणेबी। अरे चढ़ई आज आमे तो पई किछि चाउल आनी देइछु एई ने। अरे अरे ए सब काहे के आनिच मो कोन ए सब पई तम माने को गप सुनाउची। तम समस्तको मो गप भले लागे सेति पई मो तम समस्तको गप सुनाए ए सब पई नुह। चढ़ी तू केते कष्ट करी हमको प्रतिदिन नुआ नुआ गप सुनाऊ। आमे केवल तते छोट उपहार देउछु। घरे पुणी तोर गोटे झियो अछि तार दायित्व भी तो ऊपरी। तू मना करनी ए छोट उपहार आम तरफरु रख। एमिति समस्ते चढ़ी को किछि चाउल देई सेठारु चली गले। ए सबु घटना काउ देखुथिला। अच्छा ताहले ए चढ़ई गप शुणी समस्तंकटू चाउल नेउची। चढ़ई को फसेवा पाई मते एक उपाय मिलगला। आज खाली राति हेउ एबे जाए मो स्त्री को एक खुशी खबर दिए। मामा मोर ना आज मिठा खाइबा को भारी इच्छा होची। मो पई किछि मिठा आनी दियो ना माँ। अरे माँ आज सकाळे मु जो परिया बिक्री कली से सब टंकारे मु घर पई सौदा नहीं आसीची। एबे हातरे टंकाटे भी नाही। संध्या हेई गलाणी पुणी थरे पळिबा तळी बाजार को गले राति हे जिवो। मु गोटे काम करी एई चाउल बिकी तो पई आज किछि मिठा आनी देई थाए। हाँ माँ
ସେମିତି ହିଁ କର। ମିଠା କିଣି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବ ମା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ମିଠା କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଏଇ ନେରେ ମା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣି ଦେଇଛି। ଆଜି ତ ରାତି ହେଲାଣି, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବିନି। ଏଇ ମିଠା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା। ଏଇ ତ ଆମ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଏଇଠି ଅଛି। ଗୋଟେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ମତେ ଦେ, ଆଉ ତାପରେ ଚାଲେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯିବା। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ସେ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ହଁ ହଁ, ଏଇ ନିଅ। ତାପରେ 2 କାଉ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଶୋଇଥିଲେ। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ କାଉମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ମୁଖିଆ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଘରେ ଚୋର ପଶିଥିଲା। ମୁଁ ସହରରୁ 2 ବସ୍ତା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ କିଣି ଆଣିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରିବି, ହେଲେ ତା ଭିତରେ କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଲା। ଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ କାଉ ଭାଇ? ଚୋର? ହେଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେହି ବି ଚୋର ପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି। ଅଛି ଜଣେ, ମୋର ତ ତା ଉପରେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଘରେ ରଖୁଥିଲେ, ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ହିଁ ଆମ ଘରୁ ଚାଉଳ ଚୋରି କରିଛି। ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ବଜାରରେ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ମିଠା କିଣିବାର ଦେଖିଛି। ନା ନା, ଚଢ଼େଇ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବନି। କାଲି ତାକୁ ଚାଉଳ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ତମେ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ନାଁରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କୁହନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତାରେ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲି। ଯିଏ ବି ଚୋରି କରିଥାଉ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ କେବେ ବି ତମମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଚୋରି କରିନଥିବ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଚଢ଼େଇ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଆଉ ଯଦି କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ନାଁରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଆମେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ, ଏତେ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ ଯେ, କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଆମ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଚୋରି କରିଛୁ କି ଚଢ଼େଇ? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ? ନା ନା କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଚୋରି କରିନି। ତମେ ମାନେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ଆମକୁ ତ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ଦେ ଚଢ଼େଇ, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ତ ମୋ ଚାଉଳ ବସ୍ତା। ଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ଛୋଟ କାମ କେମିତି କରିପାରିଲୁ? ଆରେ ଶୁଣୁ, ତୁ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଆର ଚାଉଳ ବସ୍ତା ବି ନେଇ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେଇ ଆସିଲା। 2 ବସ୍ତା ସମାନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ ହିଁ ଚୋର ଭାବିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସତ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣି ଚାଉଳ ନିଏ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇ ବାହାନାରେ ସେ ରାତିରେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଘରୁ ଚାଉଳ ଚୋରି କରି ବିକ୍ରି କରେ, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ ସବୁ କିଛି କିଣେ। କାଲି ବି ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ସେ ମିଠା ଆଣିଛି। ହଁ, ଚଢ଼େଇକୁ ଏବେ ତା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ ତା ପାଇଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋର ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ତୁ ଆଜି ହିଁ ତ ଝିଅକୁ ଧରି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଆମେ ତତେ କେତେ ଭଲ ଭାବିଥିଲୁ ଚଢ଼େଇ। ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ଚୋର, ଆମେ କେହି ବି ତ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଯିବା। ଏ ଚୋର ପକ୍ଷୀର ମୁହଁ ଦେଖିବା ହିଁ ଅଶୁଭ। ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ ରାଗି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମା, ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ମୁଖିଆ ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବାରେ ମା, ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମିଛ ନାଟକ କରି ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଦେଖିବୁ ମା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଚାଲ ମା, ଏବେ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମା, ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ
ଚାଲ ମା ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ରହିଲେ। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମାରେ ତତେ ଭୋକ ଲାଗିଥିବଣି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ଆଣିନି। ତୁ ଏଠି ଖେଳୁଥା, ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି। ମୁଁ ଯାଉଛି କାଠ କାଟି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ ଯାଅ। ମା ଚଢ଼େଇ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଅନେକ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଲାନି। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଖିଲା। ଏଇ ତ ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ କାଟି ତାର କାଠ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ନା ନା, ମତେ କାଟନି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଇ କଣ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏଇ କଥା କେମିତି କହୁଛ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଖିଲା ମରା ଗଛ ନୁହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୋର ଜୀବନ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କାଟିବିନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ତତେ କାଟିବାକୁ ମନା କଲି, ଆଉ ତୁ ମତେ କାଟିଲୁନି ଚଢ଼େଇ। ସତରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ତୋର ଏଇ ଭଲ ଗୁଣର ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଚଢ଼େଇ ଏବେ ତୁମ ଗଛ ଭିତରକୁ ଯା, ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ହୀରା ଗଛ ତୁ ପାଇବୁ। ତୋର ଯେତିକି ହୀରା ଦରକାର ତୁ ସେତିକି ହୀରା ସେ ଗଛରୁ ନେଇପାରିବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ହୀରା ଗଛ ଦେଖିଲା। ବାଃ, ଜାଗାଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋର ବେଶୀ ହୀରା ଦରକାର ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଆଉ କିଛି କାମ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟି ହୀରା ନେଇ ଗଛ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଏ କଣ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ହୀରା କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ମୋର ବେଶୀ ହୀରା ଦରକାର ନାହିଁ ଗଛ। ଗୋଟେ ହୀରା ବିକି ମୁଁ ଏକ ଘର କିଣିବି। ମତେ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହୀରା ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ କିଛି କାମ ଖୋଜିବି। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମନର। କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଉ ତୋ ଝିଅ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କାହିଁକି ରହୁଛ? ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ସେ କାଉମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁ ସେମିତି କର। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଯାଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇନୁ କାହିଁକି? ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ କାଉ ଭାଇ ଆଉ କାଉ ଭଉଣୀ ମୋ ପଛେ ପଛେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ମୋଠୁ ମୋର ଦୁଇଟି ସୁନା କାନଫୁଲ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ। କଣ ହେଲା? କାଉମାନେ ତ ସୁନା କାନଫୁଲ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ଚାଲ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇ କାଉ, ମୁଁ ତ ଚଢ଼େଇକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି, ତାହେଲେ ତୁ ତା ପଛରେ ଯାଇ ତା ସୁନା କାନଫୁଲ କାହିଁକି ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲୁ? ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କାହିଁକି ଚଢ଼େଇର ସୁନା କାନଫୁଲ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି? ଏ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ କହୁଛି ତା ତୁମ ଘର ଖୋଜିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଦୁଇଟି ସୁନା କାନଫୁଲ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ କାମ ଜମା ବି ଠିକ କରିନୁ। ତୁ ବି ଆମ ପରି ନିଜ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ରଖି ଆମକୁ ଫସେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ପରି ମାନେ ତମେ ମାନେ କଣ ନିଜ ଜିନିଷ ତା ଘରେ ରଖି ତାକୁ ଚୋର ସଜେଇଥିଲ? ସତ କଥା କଣ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। କହୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚୋର ସଜେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ ଆଉ କରିବୁନି। ଚଢ଼େଇ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ବି ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବୁନି। ଚଢ଼େଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଏବେ ତମେମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ତମେମାନେ ଆଜି ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ହଁ, ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ହିଁ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼େ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମକୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ବି କାଉମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଖରେ ତ ଆଗରୁ ଏ ସୁନା କାନଫୁଲ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ତୁ କେବେ ସୁନା କାନଫୁଲ କିଣିଲୁ?
ଏଇ ସୁନା କାନଫୁଲ ମୋର ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଚାଦୁର ଗଛ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ କଥା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁନା କାନଫୁଲ କାଉମାନଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲା। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ସେ ଚାଦୁର ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା।